जो पुरी जाऊचे आलोचना करवा केमिति दर्शन करवा एवं आमे घरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को रखिकी केमिति पूजा अर्चना करवा जहाँ फल आमको सुफल मिल पार आमको शांति मिल पार आमको कृपा मिल पार ए विषय सम्यक भाव आमे किसी सूचना दौचु। प्रथम आमे जो जगन्नाथ मंदिर को प्रवेश कले सिंहद्वार ए सिंहद्वार प्रवेश कला मात्रे आमर बाँ पटे अच्छा फते हनुमान छोट विग्रह तेणु फते हनुमान को दर्शन करवा निहाती आवश्यक। आमर चारि दुआरे चारि हनुमान अच्छा तेणु मु आगु आगु कहबी तेणु फते हनुमान को दर्शन कलापर आमे तापरे डाहाण पार्श्व जो अच्छा पतित पावन अच्छा दर्शन करवा। तापर आमे जिते 22 पाहाच चढ़ी जावाक जाऊचे से कौन हो ना गोटे आपण देखिथे प्रथम पाहाच गोटे लुहार प्लेट पड़ी से प्लेट रे विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार मत दौरान किंतु प्रकृत कथा हूँ आमे ताकू चकटिकी जीवानी कि आसला बेले चकटिकी आसवानी आमे साइड रे जीवा सेटा कली बर नहीं जाइछन्ति महाप्रभु जे जी चकटिकी जीव मत चकटिकी आसब तार सब पुण्य नष्ट हो तेणु लोक मैंने जानू ना बुझु ना गुरु करू ना साधु संग करू ना फल ज्ञान उदय हो पारनी। तेणु प्रकृत विधि हूँ जो लक्ष लक्ष लोक जगन्नाथ मंदिर को जाउछन्ति जगन्नाथ को दर्शन करुछन्ति किंतु जगन्नाथ दर्शन कले कि नहीं ताहा जानी पारना। तेणु तार गोटे स्कंद पुराण अनुसार गोटे स्वतंत्र विधि रही जे जगन्नाथ महाप्रभु केमिति दर्शन करवा। हाँ ये पुरी माने संपूर्ण सबु किछि 33 कोटी देवी देवता सबु जगन्नाथ मंदिर अच्छा किंतु आमे प्रकृत रे केमिति दर्शन पाइबा आमे तार गोटे सरल सरल माने विधि अच्छी। तेणु आमे से लुहा प्लेट को आउ स्पर्श करके जीवानी साइड रे जीवा दी साइड रे अल्प अल्प जगह अच्छी साइड रे गले तापर आमे क्या दर्शन कले ना काशी विश्वनाथ को दर्शन करवा। आमे शिव मंदिर रे भूषव आगु को जीवा कथा नुहे भूषव पछपटे रही दर्शन करवा। तेणु भूषव पछपटे रही आमे दर्शन कले काशी विश्वनाथ को एवं ठीक तार विपरीत दिगरे माँ अच्छा पार्वती अच्छा जोटी 22 पाहाच उपरे अच्छा से भूषव पछपटे ठिया आमे माँ को दर्शन करवा। तापर आमे 22 पाहाच आगु को चढ़ी चढ़ी जीवा 22 पाहाच सरला परे डाहाण पटू रही आनंद बजार आम सीधा गला परे सेठी से कांथरे अच्छा जो हनुमान जी अच्छा से होउचंदी गर्भगंजन हनुमान। तेणु सेठी तांकु आमे मुंडिया मारिबा आम भितरे जहाँ सब गर्भ अहंकार रही सेठी सब आमरे ताकू समर्पण करके जीवा आमे साधारण अवस्था रे जीवा। हाँ जे आम भितरे किछि नथिबो खोला है जीवा मेला है जीवा। हाँ छंद कपट आम भितरे जो काम क्रोध लोभ मोह हिंसा देश ए सब त्याग करिकी मु भगवान को दर्शन करने को जाऊँगी साधारण भाव। हाँ गोटे सरल भाव रे जीवा। तेणु से माने आमे जो गर्भगंजन हनुमान को प्रणाम कला परे आमे सामने रे अछंती आमर नृसिंह को छोट विग्रह जोटी सीधा रे अछंती। तेणु दर्शन कला परे पुणी बाँ पट को जीवा बाँ पटे अछंती अग्निश्वर महादेव आम भितरे जेते सबू
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ତାପ ଅଛି, ସବୁ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ନିର୍ବାପିତ ହେଇଯିବ। ଅଗ୍ନିଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଅଭୟ ଚରଣ ବିନ୍ଦରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଗଳଗଣ୍ଡି ଅଛି ଉପରେ, ସେଠି ଆମର ଗଳଗଣ୍ଡି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ, ଆଗକୁ ଯାଇକି ଯୋଉ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛି, ସେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ। ସେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଡାହାଣ ଗୋଡର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସେ ମାନେ ପାଟିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ହରି ସହଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ବଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିର ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ସେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ତତ୍ଵମୂଳକ କଥା ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଚ ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଆମର ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯମେଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତି, କପାଳ ମୋଚନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଯମେଶ୍ଵର ଅଛନ୍ତି, କପାଳ ମୋଚନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆହୁରି ଦିଟା ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ସିଧା ଯିବା ହାରି କୋଉଠିକି ନା ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ। ସେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଥାନାପତି ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି କୋଉଠି ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମା ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବିମଳାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମର କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। କାଞ୍ଚି ଗଣେଶ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏସବୁ ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅଛି। ମୁଁ ଆଜିକାଲି ଦର୍ଶନ କଥାଟେ କହୁଛି, କେମିତି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ସେଇଥି ଯୋଗୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କାହିଁକି ଫଳ ମିଳୁନି? ଭଗବାନ କାହିଁକି ଆମକୁ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଗନ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ଆମେ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଗଲେ ବୁଲିକି ସେଠି ଅବଢା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ବେଢା କାଳୀ ଅଛନ୍ତି। ବେଢା କାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆସିକି ବାଁ ପଟ ସେ କାନ୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେନି। କୋଉଠି କେମିତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ କରାଯିବ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରିଲା ପରେ ନବଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି। ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏଥିରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧେୟ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ଆମର ପାତାଳ ବଳି ବାମନ ଅଛନ୍ତି। ବଳି ବାମନ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି, ଅଧା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧା ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଇଠି ଆମେ ପିଠି ଲଗେଇକି
ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିକି ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଚାହିଁକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ କହିବା ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ଚକ୍ର ଆଡୁ ହାଡୁ କରିକି ମତେ ରଖିଥା ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସମର୍ପଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଧିରେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବା। ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ସେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଚକ୍ର ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଛାଡିଦେଲି, ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି ବେଡି ହନୁମାନ। ବେଡି ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ଫତେ ହନୁମାନ, ହଁ, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରରେ ବେଡି ହନୁମାନ, ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି କାନପାତା ହନୁମାନ। ତେଣୁ କାଞ୍ଚି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ କାନପାତା ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଐଶାନ୍ୟେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ଆମର ଚକ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା। ଏତିକି ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହୁଏନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି ହବ ପୁଣି ନା, ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଗରୁଡଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଗରୁଡଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗରୁଡଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇକି ଗରୁଡଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲା ପରେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଠାକୁର, ଯୋଉଠି ଆମର ଶିବ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଥମେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଗରୁଡ ଖମ୍ବକୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଆମେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଯୋଉଠି ବ୍ରହ୍ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଏତିକି ବିଧି ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରହିଅଛି। ଆମେମାନେ ଯଦି ବା ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜିଠୁ ଜାଣିବା, ସେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଇବା। ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଆଜିର କଥାକୁ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା, ପୁଣି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ହଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।